بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ بطور رپورٹر جب میں نے جرنلزم شروع کی تھی تو کسی بھی رپورٹر کی لائف کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی میگا ایونٹ یا کوئی بڑا انسیڈنٹ اس نے کور کیا ہو یا کوئی بڑی سٹوری کور کی ہو، تو یہ میری زندگی کا پہلا 16 جون سے لے کر 14 اگست 2014 تک جو کچھ یہاں ماڈل ٹاؤن میں ہوتا رہا اس کا میں عینی شاہد بھی ہوں اور کوریج بھی کرتا رہا، اور ریاستی بربریت کا یہاں پر ہم نے ایک مظاہرہ بھی دیکھا۔ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہدا ہیں وہ 7 سال بعد بھی انصاف کے متلاشی ہیں کہ 7 سال پرانی بات ہے۔ آج انہوں نے گریجویشن کر لی ہے۔ بسمہ میرے ساتھ موجود ہے۔ ان کی والدہ اور پھپھو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں شہید ہو گئی تھیں اور یہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ کچھ باتیں ہمیں بھی معلوم ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ بسمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو عدالت میں پٹیشنز لگیں وہ کیس کہاں تک پہنچا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ بسمہ یہ بتائیے گا کہ 17 جون 2014 کو آپ نے کیا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 جون 2014 پاکستان کی تاریخ کا ایسا سیاہ ترین دن ہے کہ اس دن کی شدت اور اس دن کی تپش جو ہے وہ ہر 17 جون کو محسوس ہوتی ہے۔ اس دن کے احوال، اس دن کے واقعات اور اس دن کے ظلم کو الفاظ میں انسان بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح معصوم پاکستان کے نہتے اور معصوم ترین شہری جنہوں نے آج تک میرے خیال سے بلٹ دیکھی بھی نہیں ہوگی، کس طرح ان خواتین کو، ان بزرگوں کو، ان بھائیوں کو، ان جوان بھائیوں کو کس طرح پولیس نے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ میری والدہ اور میری پھپھو بھی اسی سانحے میں جام شہادت نوش کیا۔ 7 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد میں پوری قوم سے یہ کہنا چاہوں گی میرا کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن والدہ کی اور پھپھو کی یاد نہ آئی، اور میرے خیال سے یہ اپنی نوعیت کا واحد سانحہ ہے کہ جو واقعی حکمرانوں کے لیے بھی، موجودہ اور پچھلے حکمرانوں کے لیے بھی ایک ایسا سانحہ ہے جو کبھی بھی ان کی جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اچھا بسمہ، آپ تب چھوٹی تھی، 7 سال پرانی بات ہے، آپ یہاں موجود تھیں تو کچھ بتائیں کیا ہوا؟ اپنی آنکھوں سے آپ نے کیا دیکھا؟ میں موجود تھی اس دن، سانحہ ماڈل ٹاؤن والے دن اپنی ماما کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی ماما کے ساتھ شیلنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو ماما بار بار پانی کا کچھ کپڑا میرے منہ کے اوپر رکھ رہے ہیں، تو میں اپنی ماما کے ساتھ ایسے لپٹ گئی ہوں جیسے بچہ خوف سے اور ڈر سے، کیونکہ ہر طرف سے گولیوں کی تھر تھراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایسے اپنی والدہ کے ساتھ ہی موجود ہوں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جب میں نے دیکھا تو میری والدہ کے چہرے کے اوپر بلیٹ لگ گئی اور میری پھپھو کو بھی اسی ٹائم پہ سیم این موقع پہ دونوں کو بلیٹ لگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تمام دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میرے پہ کیا حالت ہوگی، اس وقت کیا ظلم کی کیا کیفیت تھی اور درد کی کیا حالت تھی۔ بسمہ، ہم نے آپ کو مختلف ریلیوں میں بھی دیکھا، بالکل بچی تھی، اب ماشاءاللہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہیں، ریلیوں میں آپ نظر آئیں، کیا کہیں گی یہ کربناک مناظر کیا ہیں؟ کیا محسوس کرتی ہیں اس نظام کے حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں 7 سال ایک تو والدہ کو شہید کیا، ایک تو وہ ظلم، اوپر سے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود دن رات انصاف کی جد و جہد کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح ہم پہلے انصاف کے لیے اسلام آباد گئے، 72 دن کا دھرنا دیا، اس کے بعد احتجاج پہ احتجاج، اسمبلیاں، ساتھ میں قانونی کیس چل رہے ہیں۔ اس کے بعد کس طرح سے تب کے پرائم منسٹر کس طرح ہمارے ساتھ مل کے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب بھی میں اقتدار میں آؤں گا تو شہدائے ماڈل ٹاؤن کو انصاف دلاؤں گا۔ کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مسلسل قانونی، سیاسی، ہر طرح کی جدوجہد کرنے کے باوجود، اور پاکستان کے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ جب بھی میں علم حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، دکھ کی بات، کرب کی بات یہ ہے کہ 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ہر قسم کی اسٹرگل کے باوجود انصاف ہم آج بھی وہاں ہی 17 جون 2021 میں بھی وہاں ہی کھڑے ہیں جس طرح 17 جون 2014 میں اچھا کھڑے بسمہ، ہیں۔ ثاقب نثار روسٹرم سے نیچے آئے، آپ کے سر پر دست شفقت انہوں نے رکھا اور یہ کہا کہ آپ اپنی اسٹڈی کی جانب فوکس کریں، انصاف دلانا آپ کو ہمارا کام ہے۔ اب وہ تو نہیں رہے، وہ چلے گئے ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار احمد، تو ان سے کیا اپیل کریں گی؟ جیسا آپ نے خود کہا ہے کہ ہم وہیں پر 7 سال بعد بھی کھڑے ہیں جہاں پر 17 جون
को करे मैं थे। यही कहूँगी कि जब साबिक चीफ जस्टिस ने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि इंसाफ दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने समझा था एक अदारे के सरबराह की कमिटमेंट पूरे अदारे की कमिटमेंट होती है, ना कि एक फ़र्द की कमिटमेंट होती है। तो चीफ जस्टिस साहब, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी, क्या वो अब सिर्फ वो उनकी कमिटमेंट थी, उसके बाद आपके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिलाएं? क्या आप हर चीज़ से बेखबर हैं? यकीनन आप हर चीज़ से बाखबर हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इंसाफ ना दिला सके इस टाइम, जितने भी आला अदलिया और सब जो सुन रहा है, अगर आप इंसाफ ना दिला सके तो वो दिन दूर नहीं कि एक हाँ अदालत अल्लाह के हाँ भी है। जिस दिन वो दिन आएगा तो फिर हमारे हाथ होंगे और आप सबके गिरेबान होंगे, और हम उस दिन फिर आपसे इंसाफ मांगेंगे। अच्छा, अब इसमें ये बता दीजिएगा कि चूँकि आप स्टडी भी कर रही हैं, तो इंसाफ के लिए आपको अदालत में भी जाना पड़ता है, तो स्टडी कितनी ज़्यादा मुतासिर होती है आपकी इस सारी कशमकश में, इंसाफ की कशमकश में? मेरी स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती थी, लेकिन जिस दिन चीफ जस्टिस साहब ने मेरे साथ एक वादा किया, एक कमिटमेंट की, तो मैंने कहा कि शायद अब मैं अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल फ़ोकस कर सकूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस तरह से दोबारा अपनी स्टडीज़ को टाइम नहीं दे सकी, क्योंकि कानूनी और सियासी जद्दोजहद अभी तक हमारी जारी है। अच्छा, लास्ट में बता दीजिएगा, आप इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, तो उन्हें क्या पैगाम देंगे? मैं बिल्कुल उनको यही पैगाम देना चाहूँगी, आज आपके इस प्रोग्राम से अगर वो सुन पा रहे हैं, कि आपने किस तरह हर लिहाज से, आपने किस तरह हर मौके के ऊपर कहा था कि शोहदा मॉडल टाउन मेरी पहली जो है तरजीह है, उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिलाना था। लेकिन आप इक़्तिदार संभालते ही इस तरह भूल गए कि जैसे कोई मॉडल टाउन का सानहा हुआ ही नहीं था। कभी उन्होंने इस मॉडल टाउन के सानहे पे बोलना भी गवारा नहीं किया इक़्तिदार संभालने के बावजूद। तो अगर आप रियासत मदीना का ख्वाब देखते हैं और उसकी बातें करते हैं, तो रियासत मदीना में ऐसा तो नहीं था कि जहां मज़लूमों को इंसाफ भी मुयस्सर नहीं आ सके। अगर आपने इंसाफ नहीं दिलाया तो वो मैं बात दोहराऊंगी कि फिर क़यामत के दिन हमारे हाथ होंगे और आपके गिरेबान होंगे, और हम अल्लाह की अदालत में आपसे इंसाफ जी तलब बिल्कुल, ये कुछ बिस्मा के जज्बात थे। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जब सानहे मॉडल टाउन यहाँ पर हो चुका था, यानी 17 जून 2014 की बात है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा पाकिस्तान का सियासतदान था जो नहीं आया था? आसिफ अली जरदारी बार बार आए, इमरान खान आए, दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातें जो उस वक्त अपोजिशन में थी वो यहाँ पर आती रहीं, और जो सानहे मॉडल टाउन के शोहदा हैं उनके मुतासरीन को इंसाफ की उम्मीद दिलाते रहे कि हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। फिर उसके बाद 14 अगस्त 2014 का दिन आया है जब डॉक्टर ताहरुल कादरी यहाँ मॉडल टाउन से और इमरान खान ज़मान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद मार्च की जानिब निकले, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दावे हुए, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये यकीन दहानी करवाई, और इमरान खान ने भी यकीन दहानी करवाई कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो सानहा मॉडल टाउन के जो मुतासरीन हैं उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन चश्मे फलक आ रहा है वो बार बार देख रही है। राहील शरीफ तो रिटायर हो चुके, साकिब निसार भी रिटायर हो चुके, अलामा डॉक्टर ताहरुल कादरी बार बार ये कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था वो वफ़ा नहीं हुआ, अब रोज़े महशर आप लोगों का गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। लेकिन बिस्मा की इसमें बहुत अहम बात है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, चूँकि अब तो वो बरसरे इक़्तिदार हैं, अब वो हुक्मरान भी हैं, वो वज़ीर आज़म भी हैं, उनके पास एग्जेक्टिव पावर भी है, तो अब पता नहीं कौन सी चीज़ उन्हें इंसाफ के लिए रोक रही है। बहरहाल अब ये ज़िम्मेदारी जो है वो हुक्मरान वक्त यानी इमरान खान और उनकी हुकूमत की है, जो सानहा मॉडल टाउन के शोहदा हैं, जो ये मासूम बच्ची बिस्मा है। जब हमने इन्हें 2014 में देखा था तो बिल्कुल छोटी थी, इतना ज़्यादा शऊर नहीं था। फिर हर साल हम इस बच्ची को मुख्तलिफ़ रैलियों में, मुज़ाहरों में देखते रहे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए हम इस बच्ची को देखते रहे। साल हो गए हैं, सानहा मॉडल टाउन के जो मुतासरीन हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये नून लीग ये दावा करती है कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई। अगर साजिश के अंसर को भी हम एक जानिब रख दें, लेकिन ये तो हकीकत है कि यहाँ पर रियासती जबर और एक बर्बरियत का मुजाहरा हुआ। जो शरपसंद अनासर थे फिर उनका तदारुक होना चाहिए था, उन्हें आवाम के सामने लाना चाहिए था, और उस वक्त के जो ऑफिशल्स थे, जो पुलिस और अफसरान थे, और उस वक्त के डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान थे, जो आज कमिश्नर लाहौर भी हैं, ये सब बरी ज़िम्मा हो गए। अब इमरान खान की हुकूमत में इन्हें बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया गया है, इमरान खान हुक्मरान बन चुके हैं, तो ये ज़िम्मेदारी अब इमरान खान की बनती है
کہ بسمہ جیسی بچی کو جو ہے وہ انصاف دلائیں، اور واقعی اگر آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک مثال قائم کریں کہ اس میں جو ملوث ہے انہیں کم از کم عوام کے سامنے لایا جائے کہ کون شرپسند عناصر ہیں، تاکہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو سکے۔ اللہ حافظ۔